Vasudevaya.
वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 6, entitled Prahlad Instructs His Demonic Schoolmates. Text number 1. ఇవాళ మనం భాగవతం 7వ స్కందం 6వ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకం చర్చించుకోబోతున్నాం. ప్రహ్లాదుడు తన దానవ బాలులకు ఉపదేశించుట. Shri Prahlad Vacha Kaumaracharet Prajna Dharmam Bhagavatam Niha Durlabam Manusham Janma Tadapyadruvamartadam. Shri Prahlad Vacha Kaumaracharet Prajna Dharmam Bhagavatam Niha Durlabam Manusham Janma Tadapyadruvamartadam. Shri Prahlad Vacha Kaumaracharet Prajna Dharmam Bhagavatam Niha Bhagavatam Iha Durlabam Manusham Janma Tadapyadruvamartadam. Shri Prahlad Vacha Kaumaracharet Prajna Dharman Bhagavatam Iha Durlabam Manusham Janma Tadapyadruvamartadam. Kaumaracharet Prajna Dharman Bhagavatam Iha Durlabam Manusham Janma Tadapi Adruvam Artadam. Kaumaracharet Prajna Dharman Bhagavatam Iha Durlabam Manusham Janma Tadapi Adruvam Artadam. Shri Prahlad Vacha Kaumaracharet Prajna Dharman Bhagavatam Iha Durlabam Manusham Janma Tadapi Adruvam Artadam. Shri Prahlad Vacha Kaumaracharet Prajna Dharman Bhagavatam Iha Durlabam Manusham Janma Tadapi Adruvam Artadam. Shri Prahlad Vacha Kaumaracharet Prajna Dharman Bhagavatam Iha Durlabam Manusham Janma
तदापि अध्रुवम् अर्धतम् श्रीप्रह्लाद उवाच कौमाराचरिप्रज्ञो धर्मान् भागवतं विहा दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम् अर्धतम् Sri Prahlad उवाच Prahlad Maharaj said, ప్రహ్లాదుడు పలికెను కౌమార in the tender age of childhood, బాల్య వ్యవస్థ అందు Acharat should practice ఆచరింపవలెను Prajna, one who is intelligent, బుద్ధిమంతుడైన వాడు Dharman, occupational duties, ధర్మమును Bhagavatam, which are devotional service to the personality of Godhead. భాగవత భగవద్భక్తికి సంబంధించినట్టి Iha, ఇహ in this life, ఈ జన్మమున Durlabham, దుర్లభం very rarely obtained. దుర్లభమైనది Manusham, human. మానవ జన్మము Janma, birth. జన్మము Tat, తత్ that. అది Api, అపి even. అయినను Adruvam, అధ్రువం impermanent, temporary. తాత్కాలికమైనది Artadam, full of meaning. అర్థవంతము Translation. Prahlad Maharaj said, one who is sufficiently intelligent should use the human form of body from the very beginning of life. In other words, from the tender age of childhood, to practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. The human body is most readily achieved, and although temporary, like other bodies, it is meaningful, because in human life one can perform devotional service. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. భక్త ప్రహ్లాదుడు పలికెను బుద్ధిమంతుడైన వాడు జీవితారంభం నుండియే అనగా కౌమార వయసు నుండియే ఇతర కలాపములను విడిచి భక్తి యోగ నిర్వహణకు మానవ జన్మము ఉపయోగించవలెను. మానవ జన్మము దుర్లభమైనది. ఇతర జన్మల వలె అది తాత్కాలికమైనను భక్తి యోగ నిర్వహణకు అనువైనది కనుక మిగులు అర్థవంతమైనది. శ్రద్ధాపూర్వకమైన కించిత్ మాత్ర భక్తి అయినను మనుషునికి పూర్ణ సిద్ధిని కలగజేయగలదు. Purport by Srila Prabhupada. The whole purpose of Vedic civilization and of reading the Vedas is to attain the perfect stage of devotional service in the human form of life. According to the Vedic system, therefore, from the very beginning of life, the brahmacharya system is introduced, so that from one's very childhood, from the age of 5 years, one can practice modifying one's human activities so as to engage perfectly in devotional service. As confirmed in Bhagavad Gita 240, Swalpam apyasya dharmasya trayate mahato vayat. Even a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Modern civilization, not referring to the verdicts of Vedic literature, is so cruel to the members of
human society, then instead of teaching children to become brahmacharis, it teaches mothers to kill their children even in the womb on the plea of curbing the increase of population. And if by chance a child is saved, he is educated only for sense gratification. Gradually, throughout the entire world, human society is losing interest in the perfection of life. Indeed, men are living like cats and dogs, spoiling the duration of their human lives by actually preparing to transmigrate again to the degraded species of life among the 8,400,000 forms of life. The Krishna consciousness movement is anxious to serve human society by teaching people to perform devotional service, which can save a human being from being degraded again to animal life. As already stated by Prahlad Maharaj, Bhagavad Dharma consists of Shravanam, Kirtan, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Vandanam, Dashyam, Sakyam, Atmanivedanam. In all the colleges and universities and at home, all children and youth should be taught to hear about the Supreme Personality of Godhead. In other words, they should be taught to hear the instructions of Bhagavad Gita, to put them into practice in their lives and become strong in devotional service, free from fear of being degraded to animal life. Following Bhagavad Dharma has been made extremely easy in this age of Kali. The Shastra says, Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, kalo nasteva, 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 yati anyata. One should only chant the Hare Krishna Maha Mantra. Everyone engaged in the practice of chanting the Hare Krishna Maha Mantra will be completely cleansed from the core of his heart and be saved from the cycle of birth and death. భాష్యము మానవ జన్మయందు పరిపూర్ణమగు భక్తియుక్త సేవా స్థితిని అనుసరించడమే వైదిక నాగరికత మరియు వేద అధ్యయనం యొక్క సంపూర్ణ ప్రయోజనము. కనుకనే వైదిక పద్ధతిలో జీవితారంభము నుండియే బ్రహ్మచర్యము ప్రవేశపెట్టబడినది. దాని వలన మనిషి చిన్నతనము నుండియే అనగా పంచవర్ష ప్రాయము నుండియే భక్తియుక్త సేవలో నెలకొనున్నట్లుగా జీవిత కలాపములు మలుచుకొనగలడు. స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అని భగవద్గీత 2:40 ధ్రువపరిచినట్లుగా ఈ మార్గమున కొంత పురోగమించినను అది మనుషుని ఘోరమైన భయము నుండి రక్షింపగలదు. వేద దేశములను పట్టించుకునే నవీన నాగరికత మానవులు ఎంత క్రూరముగా వర్తించుచున్నదనగా, పిల్లలను బ్రహ్మచారులు కమ్మని బోధించుటకు బదులు జనాభా నియంత్రణ బడి నెపమును పిల్లల గర్భములోనే వధించుమని తల్లులకు బోధించుచున్నది. ఒకవేళ పిల్లవాడు దైవ వశమున రక్షింపబడినచో కేవలము ఇంద్రియ భోగార్థమే శిక్షణ వసగబడును. క్రమముగా ప్రపంచమంతటను మానవుల జీవన సిద్ధి యందు అభిరుచిని కోల్పోవుచున్నారు. నిజమునకు వారు తమ జీవితములు వ్యర్థపరుచుకొనుచు సునక మార్చముల వలె జీవించుచున్నారు. ఆ ప్రకారము వారు 84 లక్షల జీవరాశులలో పరిభ్రమించుటకే నిజముగా సిద్ధపడుచున్నారు. మానవుని తిరిగి పసుపు జన్మకు పతనము చెందకుండా రక్షించడి భక్తి యోగమున జనులకు బోధించుటకు మా కృష్ణ చైతన్యోద్యము మిగులు ఉత్సాహముతో ఉన్నది. భక్త ప్రహ్లాదుడు ఇదివరకే తెలిపినట్లు భాగవత ధర్మము అన్నది శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం అను అంశములు కూడి ఉండను. కనుక అన్ని పాఠశాలలలో, కళాశాలలలో, విశ్వవిద్యాలయాలలో చివరకు ఇంటి యందును బాలులకు, యువతకు దేవదేవుని గూర్చి వినడి అవకాశము కల్పించవలను. అనగా భగవద్గీత ఉపదేశములు బోధించి
వారిని వారు జీవితంలో ఆచరించినట్లు శిక్షణ నొసగవలెను. ఆ ప్రకారము వారు భక్తిలో దృఢ నిశ్చయములై పశు జీవనముకు పతనము చెందడి భయము నుండి బయటపడగలరు. భాగవత ధర్మమును అనుసరించేటి విధానము ఈ కలియుగమున అతి సరళము గావించబడినది. దానినే శాస్త్రము ఇట్లా పలికినది: హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామయవ కేవలం కలో నాస్తేవ 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 గతిరన్యత. మనుషుడు హరే కృష్ణ మహామంత్రమును కీర్తించిన చాలును. ఆ మహామంత్ర కీర్తనమును పాల్గొనిన వారెల్లరూ హృదయ అంతరముల నుండి పవిత్రులై జన్మ మృత్యు వలయము నుండి బయటపడగలరు. ప్రహ్లాద్ మహారాజుని తన అసుర కులంలో ఉన్న స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా అడుగుతున్నారు, ప్రహ్లాదుడా నువ్వెందుకు మాతో ఆటలాడుకోవట్లేదు, ఆటలాడుకోకపోవడానికి గల కారణం ఏమిటి అని. Prahlad Maharaj had been put into the Gurukula, a Gurukula not for devotees, but a Gurukula for the demons. ప్రహ్లాదుడు గురుకులంలో చేర్చబడ్డాడు, కానీ ఆ గురుకులం ఎటువంటిదంటే భక్తులకు సంబంధించింది కాదు. ఆ గురుకులం కేవలం రాక్షసులకి, దానవులకు సంబంధించినది. So his father Hiranyakashipu wanted his son to be trained to be a good demon like he was. హిరణ్యకశిపుడు తన కుమారుడిని తనలాగా ఒక పెద్ద రాక్షసుడిలాగా కావాలి అని అనుకున్నాడు. Hiranyakashipu wanted his son trained to deal with the enemies. హిరణ్యకశిపుడు తన కుమారుడిని కేవలం శత్రువులతో రాచరిక కార్యక్రమాల కోసమే తను కూడా ఒక రాక్షసుడిలాగా తయారవ్వాలని అనుకున్నాడు. And the system is that first of all you can try to give instruction, and if instruction doesn't work, then you have to try some other means. ఫస్ట్ తన ఆదేశం ఇచ్చాడు, ఆదేశం వర్కౌట్ అవ్వలేదు కాబట్టి తను రెండవ మార్గం ప్రయత్నించాడు. And you may sometimes they may offer a bribe to try to get people to do what they want.
కొన్నిసార్లు మనం కూడా చూస్తూ ఉంటాం, పనులు జరగకపోతే ఏదో రకంగా పని చేయించుకోవడానికి లంచం ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రయత్నిస్తాము. Another system is you can put them in jail and punish them. కానీ తనని జైల్లో పెట్టాడు, తన రకరకాలుగా తనని చిత్రహింసకి వధించాడు అనమాట. And then you can always kill them. అట్లా అనుకొని తనని చంపేయాలని అనుకున్నాడు. But you have to deal with the enemy. That's the important thing. The business of politics is recognizing who is the enemy and who is your friend. రాజకీయం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మన వాళ్ళు ఎవరు, పరాయి వాళ్ళు ఎవరు, స్నేహితులు ఎవరు, మిత్రులు ఎవరు, రాక్షసులు ఎవరు అని చెప్పి చూసి వాళ్ళతో కార్యక్రమాలు నిర్వహించడమే వాళ్ళ యొక్క ముఖ్య ధర్మం. Of course, Prahlad Maharaj, he was a devotee and he didn't see any difference, friend, enemy. He saw everyone as a spirit being, spirit soul, spiritual being, part and parcel of the Supreme Lord. ప్రహ్లాదుడు చాలా గొప్ప భక్తుడు కాబట్టి శత్రువులు ఎవరు, మిత్రులు ఎవరు అని చెప్పి తను భేదించలేదన్నమాట. అందరినీ ఒకేలాగా చూశాడు. మనందరం కూడా భగవంతుడి యొక్క అంశాలే, భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే అని చెప్పి వాళ్ళ మధ్య ఎటువంటి తారతమ్యాలు లేకుండా వాళ్ళని ట్రీట్ చేసేవాడు అనమాట ప్రహ్లాదుడు. So sometimes he would be confronted by his father, Hiranyakashipu. His father would ask him, "Tell me, what was the best thing you have learned in your Gurukula?" అప్పుడప్పుడు తన రాజ్యంలో ప్రహ్లాదుడు వాళ్ళ నాన్న ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రహ్లాదుడిని పిలిచి కూర్చోబెట్టుకొని, ప్రహ్లాదుడా నువ్వు గురుకులంలో నేర్చుకున్న ఉత్తమమైన సందేశం ఏంటి అని చెప్పి అడిగాడంట. And Prahlad immediately replied, "Shravanam Kirtan Vishnu." ప్రహ్లాదుడు అప్పుడు చాకచక్యంగా సమాధానం ఇచ్చాడు. నాన్నగారు నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనది శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు. And Vishnu, of course, that is the word which Hiranyakashipu did not want to hear, because Vishnu was the enemy. Because it was Vishnu in the form of Lord Varaha had killed his brother Hiranyaksha. హిరణ్యకశిపుడు అసలు ఆ పదం వినడానికే ఇష్టపడడు అనమాట. ఎందుకంటే విష్ణు అన్న పేరుతో ఉన్న భగవంతుడే వరాహ అవతారంలో హిరణ్యాక్షుడిని తన సొంత సోదరుడిని చంపేశాడు. కాబట్టే ప్రహ్లాదుడు విష్ణు అన్న పదం వాడాడు అక్కడ. So Hiranyakashipu became very upset when he heard the name Vishnu. It was really upset, it made him very angry. హిరణ్యకశిపుడు ఒక్కసారిగా కోపావేశానికి చెందిపోయాడు అనమాట. ఆ పదం విన్న వెంటనే అతనికిలో భయంకరమైన కోపం ఆవహించింది. So Prahlad Maharaj was in this situation that his father was a big demon, and Prahlad would address his father as, "Oh, best of the demons." ప్రహ్లాదుడు తన తండ్రిని అప్సెట్ అయిన తండ్రిని చూసి, నువ్వు రాక్షస కులంలో ఉత్తమమైన వాడివి. So Hiranyakashipu, he liked that. He wanted the demons always want to be the best at everything. హిరణ్యకశిపుడు చాలా ఆనందానికి వెళ్ళాడనమాట. ఉత్తమమైన రాక్షసుడు అంటే తనకి కావాల్సింది అదే. తన సొంత కొడుకే ఉత్తమమైన రాక్షసుడు అనేసరికి తను చాలా ఆనందంగా చెందుతాడనమాట. So Prahlad was in the Gurukula, and the teachers were the two sons of Sukracharya named Sandana Marka, and they were trying to teach all the boys here how to grow up to deal with their enemies. ప్రహ్లాదుడు గురుకులంలో చేర్చబడ్డాడు. ఆ గురుకులం ఎవరంటే రాక్షసుల యొక్క గురువు అయినటువంటి శుక్రాచార్యుడు యొక్క పిల్లలు నడుపుతున్నారు. వాళ్ళిద్దరి పేరునే షండా అండ్ అమెరికా. వాళ్ళ పిల్లలందరికీ ఏం నేర్పుతారంటే ఎప్పుడు ఎవరిని చంపేయాలి, ఎప్పుడు ఎవరిని మోసగించాలి, ఇటువంటి సంబంధించిందే తప్ప మిగతా ఏది అక్కడ నేర్పబడదు. So in the course of being in the Gurukula, all the boys, they would like to play together, and they would do all the things young boys do, they get a ball and things like that. In India, they'll play cricket together. In other countries, they'll play some football, like that. They play games together. ఇండియాలో మన పిల్లలు బాల్తో ఆడుకున్నట్టు, క్రికెట్ ఆడుకున్నట్టు, ఇతర దేశాలలో ఫుట్బాల్ ఆడుకున్నట్టు ప్రహ్లాదుడి యొక్క గురుకులంలో కూడా తన తోటి మిత్రులందరూ కూడా అలా ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళంట. But Prahlad wouldn't play with them. He was not interested. He had other things to do. కానీ ప్రహ్లాదుడు ఏ రోజు కూడా వాళ్ళతో ఆడుకునేవాడు కాదు. అతనికి వాళ్ళ ఆటల పట్ల ఆసక్తే ఉండేది కాదు. ప్రహ్లాదుడు చేయాల్సిన కొన్ని పనులు సెపరేట్ గా ఉన్నాయి. So they asked him,
thus, and this is how Prahlad responded. This was his first statement to them. అప్పుడు ప్రహ్లాదుని అడిగారు, ప్రహ్లాద నువ్వు ఎందుకు రావు మాతో ఆడుకోవడానికి అని. అప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ తన శిష్యుడికి చేసిన బోధనలో మొదటి శ్లోకమే ఇవాళ మనం చర్చించుకుంటున్నాం. That he explains to them that from the beginning of life we should practice spiritual life. We should try to cultivate Bhagavad Dharma. ప్రహ్లాదుడు తనకు ఇచ్చిన మొదటి సందేశం ఏంటంటే, పుట్టినప్పటి నుంచే అతి చిన్న వయసు నుంచే మనము ఈ భగవద్ ధర్మమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఈ పురోగతిని మనము ప్రారంభించడం మంచిది అని చెప్పి చిన్నప్పుడే చెప్తాడనమాట. From the beginning, then he uses the word Kumar. Kumar means the first 5 years of childhood are called the Kumar stage of life. So means from the very beginning of childhood. ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు కౌమార అని, బాల్యావస్థ అంతే. అంటే 5 సంవత్సరాల లోపలే మనము పుట్టినప్పటి నుంచి అంత చిన్న వయసు నుంచి పిన్న వయసు నుంచే ఈ భాగవత ధర్మాన్ని ఈ ఆధ్యాత్మిక భక్తిని స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి తన తోటి మిత్రుడికి మొదలుపెట్టి చెప్తాడనమాట ప్రహ్లాదుడు. So Prahlad Maharaj said to them that human life is very rare, and Prabhupada also talks like that, how it's rare to get the human birth. ప్రహ్లాదుడు చెప్తున్నాడు ఈ మానవ జన్మ అనేది అత్యంత రేరు, అసలు దొరకనటువంటిది, దుర్లభం. శ్రేయం ప్రభుపాద్ కూడా చెప్తాడు ఈ మానవ జన్మ చాలా దుర్లభమైనది, దానిని ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కోసం ఉపయోగించండి అని. When you're in the city here in India, you see so many people, you think, wow, so many people, it's not so rare. But actually it's rare because there's so many other living entities. Just think how many insects there are. మన ఇండియాలో చూస్తూ ఉంటాం చాలా మంది మనుషులు ఉంటారు. అదేవిధంగా చూడండి ఎన్ని దోమలు ఉన్నాయో మనం లెక్క పెట్టగలుగుతామా? ఇండియన్ పాపులేషన్ లెక్క పెట్టొచ్చు కానీ ఈ దోమలే లెక్క పెట్టలేము కదా. And there's so many monkeys also when you go to the countryside, there's so many monkeys. అదేవిధంగా కొన్ని దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మీరు కొన్ని వందల కోతుల్ని చూడగలుగుతారు. And there's so many birds. చాలా రకరకాల పక్షులు అన్నీ ఉంటాయి. There's so many mosquitoes. అలానే చాలా దోమలు కూడా ఉన్నాయి. Human life is rare. ఈ మానవ జన్మ అనేది అత్యంత దుర్లభమైనది. From 84 lakhs, only 4 lakhs is human species. 84 లక్షల జీవరాశులలో కేవలం 4 లక్షల జీవరాశులు మాత్రమే మనుషులు. But just to have the human birth, that is rare. But even more rare is to have association of devotees. మానవ జన్మ రావడమే అత్యంత దుర్లభమైనదంటే ఈ మానవ జన్మలో వైష్ణవుల యొక్క సాంగత్యం రావటం అంతకన్నా ఎక్కువ దుర్లభమైనది. Sometimes we will sing that song, Bhaja Harimana Srinandanandana Apaya Charanara Vindare Durlabha Manava Janama Satsangi Tarao Ye Avo Sindari. మహారాజ్ చెప్పిన శ్లోకంలో లాగా ఈ మానవ జన్మే అత్యంత దుర్లభమైనది అంటే మానవ జన్మలో సాధు సాంగత్యం లభించడం ఇంకా అన్నిటికన్నా దుర్లభమైనది. In the human form of life, with the association of devotees, we can cross over the ocean of birth and death. ఈ మానవ జన్మలో భగవంతుడి యొక్క భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఈ జన్మ మృత్యు సాగరాన్ని దాటగలుగుతాము. So this education from the beginning of life is very important. That the young children have to be trained to be Krishna conscious. బాల్యం నుంచే చిన్న పిల్లల్ని ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక పురోగతి పట్ల భక్తి పట్ల వాళ్ళకి చాలా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం తల్లిదండ్రులందరికీ. Prabhupada instituted the Gurukula system, that the children should be in the Gurukula, they should be trained to be devotees from the beginning of life. అతి చిన్న వయసు నుంచే వాళ్ళకి యొక్క భక్తిని ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని బోధించడానికే ప్రభుపాదులు వారి ఇస్కాన్లో గురుకులాన్ని స్టార్ట్ చేశారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకసారి కనుక తప్పిపోతే మళ్ళీ వాళ్ళకి చెప్పడం కష్టమవుతుందని ఈ గురుకుల వ్యవస్థని ప్రభుపాదులు వారు మొదలుపెట్టారు. Prabhupada talks about brahmacharya. If in the beginning of life they're taught about brahmacharya, then it will make them very good. They'll learn to control the mind and senses. చిన్నప్పటి నుంచే ప్రభుపాదులు వారు బ్రహ్మచర్య అనే పదాన్ని బ్రహ్మచర్యాన్ని బోధించేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఉండే కొద్ది పెద్ద అయ్యే కొద్దే వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియాలని మరియు మనసుని కంట్రోల్ చేయగలుగుతారని.
If your education is watching Bollywood movies, then you will not develop good brahmacharya consciousness. బాలీవుడ్ సినిమాలు చూస్తూ ఉంటే కనుక మనం కృష్ణ చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకోలేము. And we know it's very common nowadays with even the mobile phone. You have your mobile phone, you can watch Bollywood movies all day, and this way you can waste the valuable human life. ఇవాళ మన చేతుల్లో సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి. సెల్ ఫోన్లో అందరూ మొబైల్స్లో సినిమాలు మూవీలు చూస్తా ఇటువంటి దుర్లభమైన మానవ జన్మలో ఈ టైం మొత్తాన్ని వేస్ట్ చేసే అవకాశం మన చేతుల్లోనే ఉంది. And Prabhupada also talks about how it's common nowadays people have abortions. They don't even want children. అదేవిధంగా ప్రభుపాద చాలా మందికి చెప్పారనమాట. ఈ రోజుల్లో జనాలు పిల్లలు ఎట్లా వద్దు, అబార్షన్ లాగా ఎట్లా టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు అని. It's so common all over the world how much there is abortion every day. ప్రతిరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని లక్షల అబార్షన్లు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. One of our devotees was telling me his wife was pregnant and he took her to the hospital and they were sitting there to see the doctor and the nurses were coming, you abortion, you abortion, you abortion, and they kicked their head and they said, no, we don't want abortion. They said, what? They were shocked because somebody didn't want abortion. Everybody else was coming to get abortion. ఒక భక్తుడు మహారాజ్ దగ్గరికి వచ్చి చెప్పాడు, వాళ్ళ భార్య గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్తే స్కానింగ్ కోసం నర్స్ వచ్చి పేషెంట్స్ మొత్తాన్ని పరిశీలించుకుంటా వచ్చి మీరు అబార్షన్ అని అడిగితే ఈ భక్తుడు కాదు మాకు అబార్షన్ డెలివరీ అంటే ఆవిడ డెలివరీ అన్న పదాన్ని విని ఆశ్చర్యపోయిందంట. And people don't just have one abortion, have many abortions. We get people coming to Krishna consciousness, they'll say, if I thought there was 9 abortions. ఒక అబార్షనే కాదు, కొంతమంది 9 అబార్షన్లు కూడా భరించి ఉన్నారు. అటువంటి వాళ్ళని మహారాజు వారు చాలా మందిని చూశారండి ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో. They said, I didn't know, because everybody's doing it, and they encourage it. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదే జరుగుతుంది, ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని సమర్థిస్తున్నారు, ప్రోత్సహిస్తున్నారు. So this is the Kali Yuga, you see, the age of Kali, the age of fallen human society, no religious principles, no mercy. ఇదే కలియుగ, కృప లేదు, ఎటువంటి మంచి భావన లేదు, కలియుగం అని మహారాజ్ చెప్తున్నారు. And now people, they don't like to get married early because they're worried to get married early, they'll have children. They wait till they're older and they get married. And when they get older, then very hard to have children. ఈ రోజుల్లో జనాలు త్వరగా పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకోవట్లేదు. త్వరగా పెళ్లి చేసుకుని పిల్లలు పుడతారని చెప్పి లేట్గా పెళ్లి చేసుకుందామని ఆలోచిస్తున్నారు. But in any culture, the system is people should get married earlier. They shouldn't wait till 40 years old, get married, and then expect to have a family. వైదిక ధర్మం యొక్క నియమం ప్రకారం మంచి వయసులోనే, చిన్న వయసులోనే పెళ్లి చేసుకుంటే పిల్లలు కలిగే అవకాశం ఉండింది. అదేవిధంగా 40లు 50లకు వెళ్ళిన తర్వాత కుటుంబ వ్యవస్థలోకి వెళ్ళడం అసలు కష్టమైన పని. So we like children. Children are very important because it's an opportunity to train these souls to become very good devotees. బాలుడుగా ఉన్నప్పుడే వాళ్ళని మంచిగా ట్రైన్ చేసి వాళ్ళని మంచి భగవద్ భక్తులుగా తయారు చేయడానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది. And Srila Prabhupada describes about his own childhood. How as a young child he would see his father worship the deities, and as a young child he would put on Rathayatra festival. So he was brought up like that to be a devotee. శ్రీలా ప్రభుపాదులు వారి జీవితమే మంచి ఉదాహరణ. ప్రభుపాదులు బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు పొద్దున్నే లేచి ఆరతి చేయటము, భగవంతుడికి నివేదన పెట్టడము, భగవంతుడి ఎదురు కీర్తన చేయటము, రథయాత్ర వంటి కార్యక్రమాలు చేయటం వల్ల ప్రభుపాదులు వారు వాళ్ళ నాన్న దగ్గర నుంచి ఎంతో నేర్చుకున్నారు. And one time when Srila Prabhupada was a young child, he was very sick, had some fever, and the doctor came, and the doctor told Prabhupada's mother that you have to give your child chicken soup. And she was shocked. What? Chicken soup? No, we never cook chicken in our house. ప్రభుపాదులు వారు బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే డాక్టర్ వచ్చాడనమాట ప్రభుపాదుని చూడటానికి. ఆ వైద్యుడు ప్రభుపాదుని చూసి
ఈ జబ్బుకి నయమయ్యే మెడిసిన్ కావాలంటే వేడివేడిగా చికెన్ సూప్ తయారు చేసి ఇవ్వండి అని ప్రభుపాదులు వారి అమ్మగారు అన్నారు, ఇదేంటి ఇలా చెప్తున్నారు, మేము ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు మా ఇంట్లోకే చికెన్ తీసుకురాలేదు అని. మీరు కనుక చికెన్ సూప్ ఇవ్వకపోతే అతను చనిపోతాడు. ఏదో రకంగా వాళ్ళ తల్లి గారు కొద్ది చికెన్ తెచ్చి తనే స్వయంగా సూప్ తయారు చేసి ఒక స్పూన్ ప్రభుపాదుల నోట్లో పోయి వెంటనే ప్రభుపాదులు గారు భయంకరమైన వాంతి చేసుకున్నారంట. అప్పుడు ఆ అమ్మ అనుకుందంటే ఇంకా చికెన్ సూప్ వద్దు, చికెన్ సూప్ వద్దు అని. కానీ బయట ఎంతమంది చూస్తున్నాం మనం, మధ్య మాంసంలో ఎక్కువ మాంసం తింటూ ఉంటారు. ఇండియన్లో ఎక్కువ మంది వెజిటేరియన్స్ ఉండాలి, వాస్తవంగా ఇండియానే వెజిటేరియన్స్ ఉండాలి. కానీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం 100లో ఒక్కళ్ళు కూడా వెజిటేరియన్స్ ఉండట్లేదు. But if we bring the children up to be vegetarian, as they grow up, then they can show the other people, ordinary people, no, we don't eat these things. I don't eat meat, fish, egg. We don't touch this. అదేవిధంగా మీరు కనుక పిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచే వెజిటేరియన్స్ చేయగలిగితే వాళ్ళు రేపు పొద్దున పెద్దయినాక నలుగురికి చెప్తారు, ఫిష్ తినకూడదు, చికెన్ తినకూడదు, ఎగ్ తినకూడదు, మీట్ తినకూడదు అని. Children from the beginning of life, if they're trained like that, then it's very valuable for them throughout their life. పిల్లల్ని కనుక మీరు చిన్నప్పుడే మంచిగా తయారు చేస్తే వాళ్ళ జీవితం ఎంతో మంచిగా బాగుగా వాళ్ళు తీర్చిదిద్దుకోగలుగుతారు. And we train them not just to be vegetarian, but we train them to be devotees, to cultivate their Krishna consciousness. వాళ్ళని కేవలం వెజిటేరియన్స్ గానే కాకుండా మనం వాళ్ళని కృష్ణ భక్తులుగా తయారు చేసే అవకాశం దొరుకుతుంది. And we get many nice examples, young children reciting so many scriptures, even though they're still very young, they can recite so many verses and so many prayers. ఇవాళ మన ఇస్కాన్లో చాలా మంది పిల్లల్ని చూస్తున్నాం, మంచిగా పుస్తకాలు మొత్తం చదువుతారు, శ్లోకాలు వల్ల వేస్తారు, రకరకాల పారాయణాలు చేస్తారు, నలుగురికి ఉదాహరణగా వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాన్ని లీడ్ చేస్తున్నారు. We have many young children, 4 and 5 years old, they read the kirtan, they play harmonium, play mridanga, they can read the kirtan. మా సంస్థలో చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు, 4-5 సంవత్సరాల వాళ్ళే చాలా మంచిగా కీర్తనని లీడ్ చేయగలుగుతారు. హార్మోనియం, మృదంగం, కరతాళాలు, జాంబై ఇటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మొత్తాన్ని చాలా చక్కగా ప్లే చేసే పిల్లలు ఇవాళకి మన ఇస్కాన్లో ఉన్నారు. So that's why we try to bring up the children to cultivate Krishna consciousness from the beginning of life. ఈ విధంగా మనం కనుక పిల్లల్ని వాళ్ళని మంచిగా ట్రైన్ చేస్తే వాళ్ళ కృష్ణ భక్తిలో ఎక్కువగా పురోగమన చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. From the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes that the children who are born in the family of devotees, that in their previous life they must have been already advanced souls. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, ఎవరి కుటుంబంలో అయితే పిల్లలు పుడతారో వాళ్ళు ఆల్రెడీ గత జన్మలో ఎంతో భక్తి చేయగట్టే ఈ జన్మలో మళ్ళీ వాళ్ళకి మంచి భక్తుడి అయినటువంటి జన్మ లభించింది అని. Because as a result of their advancement in the previous life, they've taken birth in a family of devotees. వాళ్ళు గత జన్మలో చేసిన పురోగతి, భక్తిలో వాళ్ళు చేసిన పురోగతి వల్ల ఈ జన్మలో వాళ్ళు మంచి అవకాశంగా మంచి భక్తుల యొక్క ఇళ్లలో జన్మ తీసుకునే అవకాశం వాళ్ళకి భగవంతుడు ఇస్తున్నాడు. The previous life, they were not yet fully perfect, but almost perfect, very near to perfection. And that's why they're given birth in the family of a devotee. So from the very beginning of their childhood, they can practice spiritual life. వాళ్ళు గత జన్మలో చేసిన పురోగతి వల్ల వాళ్ళు పూర్తిగా ఫుల్గా ప్యూర్ అవ్వలేరు, కొద్దిగా చేసి ఉన్నారు. దానివల్లే భగవంతుడు వాళ్ళకి మళ్ళీ తిరిగి మంచి భక్తుల యొక్క కుటుంబంలో వాళ్ళకి భక్తులుగా జన్మనిస్తారనమాట. ఈ జన్మలో మీరు పూర్తి చేయండి అని.
And Srila Prabhupada describes that both he and his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, were born in the family of devotees. శ్రీల ప్రభుపాద్ చెప్తారు, నేను మరియు నా గురువైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత మహారాజు ఇద్దరము గొప్ప వైష్ణవ భక్తులైన కుటుంబంలో జన్మ తీసుకున్నాము అని. So there are many examples, very nice devotees. They are born in devotee families. So from their very childhood, they cultivate Krishna consciousness. చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయన్నమాట. మంచి భక్తులలో పుట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ జన్మలో మంచిగా భక్తులుగా తయారయ్యి ఏ విధంగా కృష్ణ భక్తిని ప్రచారం చేస్తారు అని. So these are all great souls who have come, taken birth in our Krishna consciousness movement. And the mother and father, they should think that this child will not take birth again in the material world. వాళ్ళు చాలా దివ్యమైన ఆత్మలు అన్నమాట. ఆ తల్లిదండ్రులు ముఖ్యంగా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఈ పిల్లలు మరొక జన్మలో అడుగు అవ్వకుండా వీళ్ళకి ఈ జన్మలోనే సంపూర్ణ పురోగతి చెందేందుకు మనం వారికి సహకరించాలి అన్నది. Right? The mother and father who are devotee couples, they give birth to the child and they pray to the Lord that this child will not have to take birth again. This will be their last birth in the material world. తల్లిదండ్రులు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు పిల్లలకి జన్మనిచ్చిన తర్వాత ఓ కృష్ణ ఇదే వాళ్ళకి చివరి జన్మ అవ్వాలి, ఇక రెండవ జన్మ అనేది ఉండకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళు భగవంతుడికి ప్రార్థన చేసి ఆ విధంగా వాళ్ళ జన్మకి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. So Krishna consciousness is in everyone. Of course, even though we're not so fortunate to be born in devotee families, still we can make a late beginning. ఈవెన్ తో కొంతమంది భక్తుల కుటుంబంలో పుట్టకపోయినా సరే ప్రభుపాదుల వారి కృపతో ఇప్పుడైనా మొదలుపెట్టి మన జన్మని సార్థకత చేసుకునే అవకాశం ఉంది మనకి. The nature of devotional service is you can begin at any point in the life, even at the last moment of life. ఈ భగవద్ ధర్మం యొక్క మంచి లక్షణం ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి మొదలు పెట్టకపోయినా ఎప్పుడైనా అంత్యమునైనా సరే కొద్దిగా మొదలు పెట్టినా కూడా సంపూర్ణ పురోగతి సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంది. We see the example of Ajamila, how he chanted the holy name of the Lord at the end of life. మంచి ఉదాహరణ ఏంటంటే అజామిలుడు తన చివరి క్షణాలలో భగవంతుడి నామాన్ని ఏ విధంగా జపించాడో అని. He had been very fallen and sinful, but then he got the vision of the Yamadutas, and the Vishnudutas somehow had saved them from the Yamadutas. అజామిలుడు గొప్ప పాప అయినటువంటిది, కానీ అతనికి యమదూతలు విష్ణుదూతలు కనిపించడం వల్ల తన భగవంతుడి నామాన్ని జపించాడు. So he became very serious. Although he was an old man, he became very serious, and he got success. He was able to go back to Godhead. తను ముసలివాడైనప్పటికీ చాలా సీరియస్గా మొదలుపెట్టి అది చూడడం వల్ల తను సక్సెస్ అయ్యాడు. ఆ ప్రయత్నంలో తను తిరిగి భగవద్ధామాన్ని చేరుకున్నాడు. We were reading 5th canto Priyavrat Maharaj. He had entered into family life and he enjoyed a lot of material opulence. But then later on in his life, in his old age, he thought about it all and he became renounced and he was able to get perfection. 5వ స్కందంలో ప్రియవర్త మహారాజు యొక్క ఎగ్జాంపుల్ మంచి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. తను జీవితం మొత్తం నార్మల్గా గడిపి చిట్ట చివరిలో భగవద్ ధర్మాన్ని మొదలు పెడతాడు. కానీ తను ఆ చిట్ట చివరి ప్రయత్నంలో కూడా భగవద్ ధర్మంలో సక్సెస్ అవ్వగలుగుతాడు. So Prahlad Maharaj, he began his Krishna consciousness in the womb of his mother by hearing from Narada Muni. కానీ ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడు తన తల్లి గర్భంలో నుంచే కృష్ణ భక్తిని మొదలుపెట్టాడు నారదముని యొక్క ఉపదేశముల ద్వారా. Narada Muni is the spiritual master of Prahlad Maharaj. నారదముని ప్రహ్లాదుడి యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు. He got his guru while he was still in the womb. The mother was so fortunate. She was in the ashram of Narada Muni, and Narada Muni was reciting Shastra to the mother and to the child. ప్రహ్లాదుడు చాలా అదృష్టవంతుడు. తన తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే తనకి గురువు లభించాడు. ఆ గురువు యొక్క ఉపదేశములు తన తల్లి కయాదు వింటుంది, ప్రహ్లాదుడు కూడా తన తల్లి గర్భంలో నుంచే వింటున్నాడు. And so the mother, she was hearing, but she was not hearing very carefully. But Prahlad Maharaj, he was hearing very carefully. తన తల్లి కయాదు వింటుంది కానీ అంత ఆసక్తిగా వినట్లేదు. కానీ గర్భంలో ఉన్న ప్రహ్లాదుడు చాలా అటెంటివ్గా చాలా శ్రద్ధగా వాళ్ళ గురువు యొక్క నాగుడు యొక్క ఉపదేశములను శ్రవణం చేస్తున్నాడు. And therefore from his very birth,
is very serious to be Krishna conscious. తను జన్మ తీసుకున్నప్పటి నుంచే ఈ కృష్ణ భక్తులు చాలా సీరియస్ గా చేశాడన్నమాట ఈ భక్తిని. And you see the example, but Narada Muni in his previous life, he was born the son of a maidservant woman. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, నారద మునిని చూడొచ్చు. నారద ముని గత జన్మలో ఒక నార్మల్ దాసీ పుత్రుడిగా జన్మ తీసుకున్నాడు. So as a son of a maidservant woman, he got the opportunity to serve the Bhaktivedantas, the sadhus who had come to his home. And he served them very nicely. He was very obedient. He did not play games. He did not waste his time in foolish activities. And he was very good servant to these Bhaktivedantas. So they blessed him. నారదముని వృత్తాంతంలో చూడొచ్చు మీరు. భక్తి వేదాంతలు వాళ్ళ కుటుంబంకి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నారదముని తన తల్లితో కలిసి ఎంత శ్రద్ధగా, ఎంత భక్తితో, ఎంత దీక్షతో వాళ్ళకి సేవ చేశాడు. వాళ్ళ తల్లితో పాటు కలిసి తను కూడా సేవ చేశాడు. ఆ సేవకి ఆ భక్తి వేదాంతాలు భక్తులు మెచ్చుకొని నారదమునిని ఆశీర్వదించారు. So the same way, Srila Prabhupada's father used to always ask the guests coming to his home, please bless my child that he can be a good devotee of Srimati Radharani. శ్రీలా ప్రభుపాదులు వారి తండ్రి గారు ఎవరైనా భక్తులు వచ్చినా, వైష్ణవులు వచ్చినా మొట్టమొదటిగా చేసే పని ఏంటంటే, నా కుమారుణ్ణి శ్రీమతి రాధారాణి తాలూకా గొప్ప భక్తుడయ్యేలాగా మీరు ఆశీర్వదించండి అని చెప్పి భక్తుల్ని అడిగేవాళ్ళంట ప్రభుపాదులు. So the blessings of the devotees very important. Mahatsevam dvaram ahorvamuktes tamodvaram yushitam sangi sangam. By the blessings of the devotees opens the doors to liberation. భగవంతుడి యొక్క భక్తులు తాలూకా ఆశీర్వాదాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. భక్తుల యొక్క ఆశీర్వాదంతో ఈ డోర్స్ అనేవి ఓపెన్ అయిపోతాయి. మన భక్తికి అడ్డంగా ఉన్న డోర్స్ అనేవి మొత్తం ఓపెన్ అయిపోతాయి. మనం కేవలం మన ఇంద్రియాలకు సేవ చేస్తే నరకానికి వెళ్ళిపోతాం ఈజీగా. So Prahlad Maharaj is warning his friends, take advantage of this human life to become Krishna conscious. ప్రహ్లాదుడు తన తోటి భక్తులకి, తన తోటి మిత్రులకి వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు, ఈ మానవ జన్మ ఉపయోగించుకొని భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్దాము మనందరం అన్నాడు. Srila Prabhupada used to tell us, you've had birth so many times in the material world. You've tried to enjoy material life many times. You've never been successful. Give this one life to Krishna. ప్రభుపాదులు చెప్తారనమాట, ఈ కలియుగంలో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో మీరు చాలాసార్లు జన్మ తీసుకున్నారు. ప్రతి జన్మలో కూడా మీరు కేవలము ఆనందించడానికి, ఎంజాయ్ చేయడానికే చూశారు. కానీ ఏ ఒక్క జన్మలో కూడా మీరు సక్సెస్ అవ్వలేదు. అట్లీస్ట్ నా మాట విని ఈ ఒక్క మానవ జన్మ కేవలం కృష్ణుడి సేవ కోసం అర్పించండి అని. Give this one life to Krishna, make your life successful. All your other lives were never successful. గత జన్మలు ఏవి కూడా సక్సెస్ పొందలేదు మీరు. అట్లీస్ట్ ఈ ఒక్క లైఫ్ అయినా సరే కృష్ణ సేవకు అర్పించి మీరు మీ యొక్క సక్సెస్ ని పొందండి ఈ యొక్క లైఫ్ లో అని. And what is that success? Just a little devotional service. ఆ సక్సెస్ ఏంటి, ఆ విజయం ఏంటంటే కొద్దిపాటి కృష్ణ ప్రేమ మరియు భక్తియుక్త సేవ. So make it a daily program to chant the holy name, see the deities, come and do service for Krishna. ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టుకొని మీరు ప్రతినిత్యం భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని జపం చేయడము, భగవంతుని దర్శనం చేయడము, భగవంతుడికి చిన్నపాటి సేవ చేయడము. Any questions? ఎవరికన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు. Yes, Hare Krishna Maharaj. You said so. Generally, the souls, whoever in advance in previous life, they take birth in the devotee's family. So, but here Prahlad Maharaj actually, so he taken birth from the demon's womb. So, especially Hiranyakashipu. So, he is not a devotee. So, how we can understand that even though he not taken birth in the devotee's family, how he became such a wonderful devotee? No, can you speak Kannada? Can you speak Maharaj? Telugu? Yes, yes. This one. Satyam? హరే కృష్ణ. సో మహారాజ్కు ప్రశ్న అడగడం ఏమి అంటే, సో మహారాజ్ చెప్పారు, ఎవరైనా గత జన్మలో భక్తియుక్త సేవ చేసి సో వాళ్ళు వాళ్ళ శరీరాన్ని వదిలిన తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత జన్మలో భక్తుల యొక్క కుటుంబంలో జన్మిస్తారు. సో అక్కడి నుంచి వాళ్ళు భక్తియుక్త సేవ చాలా అంటే వాళ్ళు దృఢంగా చేస్తారు.
మరి ఇక్కడ చూస్తే మనకి సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ మాత్రం జన్మించింది ఎవరికి అంటే అసురుడికి, అంటే హిరణ్యకశిపుడికి జన్మించాడు. సో వాళ్ళే భక్తులు కాదు, మరి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఎందుకు అంత గొప్ప భక్తులు అయ్యాడు? సో ఇది నా ప్రశ్న. Yes, good question. We have to understand Prahlad Maharaj became a devotee when he was in the womb of his mother. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రహ్లాదుడు తన తల్లి గర్భంలో నుంచే తన భక్తిని మొదలుపెట్టి భక్తుడు అయిపోయాడు అక్కడే. Because of his previous birth, he was put into that womb of the family of demons. Because of his previous life, he was born in the family of the demons. తన గత జన్మలో తను రాక్షసుల కుటుంబంలో జన్మించాడు. But with very powerful family, Hiranyakashipu, you know, he's a very powerful personality, very opulent, very powerful, and he was a Brahmin. తను రాక్షసులు రాజు అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడి కుటుంబంలో జన్మించాడు. So he was born in this family, but not devotee. That he got the devotion from Narada Muni. తను రాక్షసుల కుటుంబంలో జన్మించినప్పటికీ వాళ్ళు భక్తులు ఎవరు కాదు, కానీ ప్రహ్లాదుడు భక్తి ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడంటే తన గురువైన నారదముని దగ్గర నుంచి భక్తిని స్వీకరించాడు. Hiranyakashipu, Hiranyaksha, they are the two sons of Diti, and the husband was Kashyapa, right? Kashyapa Brahman. So by birth, Hiranyakashipu, Hiranyaksha, the Brahmans. So Prahlad is born in the Jati Brahman. కశ్యప ఆదితి యొక్క పిల్లలే హిరణ్యకశిపు హిరణ్యాక్షుడు, వారి యొక్క పిల్లలే ప్రహ్లాదుడు. Ravan also Brahman. రావణుడు కూడా బ్రాహ్మణుడే. బ్రాహ్మణ సంతానం బ్రాహ్మణుడు. So you can understand what but you're a Brahman by birth. It doesn't mean very much. But if you're born in a devotee family, if you have devotion, you have the opportunity to be devotee, that's something very special. జన్మతః బ్రాహ్మణ అవ్వడము లేదంటే బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించడం పెద్ద విషయం కాదు, కానీ భక్తుల యొక్క కుటుంబంలో జన్మించి భక్తి ఆచరించి భక్తిని స్వీకరించడము అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయము. So Prahlad got the mercy of Narada Muni. ప్రహ్లాదుడు నారదముని యొక్క కృప స్వీకరించాడు. He's always grateful for his spiritual teacher. ప్రహ్లాదుడు తన గురువు పట్ల ఎప్పుడు వినయంతో మర్యాదతో ఉండేవాడు. So we become fortunate when we get the mercy of the devotee, when we get that seed of devotion. మనం చాలా అదృష్టవంతులు ఎప్పుడవుతామంటే భక్తుల యొక్క ఆశీర్వాదం లభించి భక్తిని చేయడం ఎప్పుడు మొదలు పెడతామో అప్పుడు మనం చాలా అదృష్టవంతులు అవుతాము. Any other questions? Yes? Guru Maharaj, you mentioned in the beginning that to want to be the best, it's one of the demonic qualities. Is this in regard to the motivation of wanting to be the best, or is it generally this quality is to be avoided? In the beginning of the class, Guru Maharaj said that the demons always want to be the best. So is this a demonic quality we should avoid, or is the motivation important? సో హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ప్రభుజీ సో ఒక ప్రశ్న వేశారు. సో ఏమి అంటే చూడండి, రాక్షసులు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు మొదటిగా ఉండాలని చూస్తారు, అంటే అగ్రగణ్యులుగా ఉండాలని చూస్తారు. వాళ్ళ యొక్క రాక్షసత్వంలో కావచ్చు, వాళ్ళు చేసే ఏ కార్యాల్లో అయినా సరే అగ్రగణ్యులుగా అని భావిస్తారు. సో ఇటువంటి భావన అనేది మంచి భావన కాదా? సో అంటే అగ్రగణ్యంగా ఉండాలి అనే ఆలోచన ఏదైతే ఉందో అది మంచిదా కాదా అనేసి ప్రభుజీ అడుగుతాం. Yes, we generally find that among materialistic people, they like to be better than others. భౌతిక మనుషులు ఎప్పుడు నేను వాడికన్నా ఉత్తమంగా ఉన్నాను, నేను వాడికన్నా బెస్ట్గా ఉన్నాను, వాడికన్నా నేను మంచిగా ఉన్నానని చెప్పుకోవడం భౌతిక వ్యక్తుల్లో చూస్తూ ఉంటాం మనం. We talk about the demonic nature is described in Bhagavad Gita. The demon thinks Ishwaraham, Aham Bhogi, Siddhoham.
Balavam Sukhi. Right? The demon is thinking, I am the controller, I am the enjoyer, I am perfect, I am strong, I am happy. రాక్షసులు చెప్తా ఉంటారు, భగవద్గీతలో ఉంది, నేనే బలవంతుణ్ణి, నేనే బలశాలిని, నేనే ఐశ్వర్యవంతుణ్ణి, నేనే శక్తివంతుణ్ణి, నేనే మొత్తానికి అధిపతిని అని. And whoever is my enemy, I have him killed. ఎవరైతే నాకు శత్రువులుగా ఉంటారో వాళ్ళని చంపి పడేస్తాను. So material life like that, everyone trying to be better than the other. భౌతిక జీవితం, భౌతిక ప్రకృతి అట్లానే, వాడికన్నా నేను ఉత్తముడుగా ఉండాలి అని అనుకుంటా ఉంటాడు భౌతిక మనిషి. But in Krishna consciousness we are taught amanina manadena, we should offer all respects to others. కానీ కృష్ణ చైతన్యంలో భక్తిలో అట్లా కాదనమాట. అమానిన మానదేన, ప్రతి ఒక్కరికి మనం మన యొక్క గౌరవ ప్రవర్తులు మర్యాద పూర్వకంగా వాళ్ళ పట్ల ప్రవర్తించాలి. In Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj describes his humility. He said, Jajai Madai Haiti Munishi Papishta Purushera Kita Haiti Munishi Lagista. He's saying that I am more sinful than Jagai and Madai. Anyone who utters my name will become sinful. కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి చైతన్య చరితామృతంలో తన యొక్క వినయాన్ని, తన యొక్క భక్తిని చూపిస్తున్నాడు. జగాయి మదాయి కన్నా కూడా నేను అత్యంత పాపిష్టివాడిని, నా పేరు ఎవరైతే పలుకుతారో వారికి కూడా పాపం సంక్రమిస్తుంది అన్నది. ఎవరైతే నా గురించి వినినా చదివినా కూడా వాళ్ళ తాలూకా పుణ్య ఫలితం మొత్తం నశించిపోతుంది అన్నది. అట్లా నాతో పాటు కలిపి ఎవరైతే పతితులయ్యారో వాళ్ళందరినీ ఉద్ధరించబడేది కేవలము నిత్యానందుడి యొక్క కృప మాత్రమే. I am very fallen, my claim is first. You are Patita Pavan, you've come to claim the fallen souls. I am the most fallen. Please deliver me. మనము ప్రతిరోజు పాడతాం పునః ప్రార్థనలు, జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు దయా కోరే మోరే. నేను అందరికన్నా పతితులైన వాడిని, పడిపోయిన వాడిని, నువ్వే వచ్చి నన్ను ఉద్ధరించడానికి, ఓ చైతన్య, ఓ నిత్యానంద నన్ను ఉద్ధరింపు అన్నది. But when the devotee said, I'm the most fallen, Prabhupada said, no, you're not the most anything. If you think you're the most, that's not good, you see. If you think you're the most fallen, you say, I'm the most fallen. Prabhupada said, no, you're not the most anything. You're not the most of anything. నువ్వు పడిపోయావు, నేను అత్యధిక పతితుడిని అని అనుకుంటే అది కాదు, అసలు నువ్వేమీ కాదు. యు ఆర్ నాట్ ఎనీథింగ్. We must always be humble. Think of ourselves as low and insignificant. మనం ప్రతినిత్యం వినయంగా ఉండి అందరితో గౌరవ ప్రవర్తులు సమర్పించుతూ ఉండాలి. Then we can chant the holy name with feeling. అప్పుడే మనము భావంతో మహామంత్రంను జపించగలుగుతాము. So humility is a very important quality, as an icon of surrender to Krishna. వినయం అనేది అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం భగవంతుడికి మనం శరణాగతి పొందడంలో. So in the Gurukula system, the children go to Gurukula, they're trained to show that humility, to respect others. గురుకులంలో నేర్పిస్తారనమాట. ఏమని నేర్పిస్తారంటే వినయ ప్రవర్తులు, గౌరవ ప్రవర్తులు, ఇవన్నీ పిల్లలకి ఇతరుల పట్ల ఎట్లా మెలగాలి అనేవి. Modern society, the children don't have any respect for the adults anymore. భౌతిక ప్రకృతిలో, భౌతిక జగత్తులో ఈ పిల్లలకి ఎటువంటి గౌరవ ప్రవర్తులు కానీ, వారికి ఇతరులతో మెలిగే లక్షణాలు కానీ ఏమీ తెలియవు, నేర్పించరు కూడా. They don't have any interest in education. They think it's all just a waste of time. వాళ్ళకి విద్యలో ఎటువంటి ఆసక్తి ఉండదు, ఇది ఎందుకు జస్ట్ కాలక్షేపణ మాత్రమే అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. And most of what they learn is a waste of time. They're not taught to cultivate good character. వాళ్ళు ఎక్కువ వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఎందుకంటే వారికి మంచి లక్షణాలని పెంపొందించుకోవాలి, నేర్చుకోవాలనేది వాళ్ళకి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు నేర్పించలేదు కాబట్టి. So Krishna conscious education is training the character of the students. కృష్ణ
కృష్ణ భక్తి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం అనేది ఏంటంటే మనుషులకి వాళ్ళ యొక్క క్యారెక్టర్ని వాళ్ళ బుద్ధి ఎలా ఉండాలి అనేది నేర్పిస్తుంది. Just to have material education just makes you more attached to the material body. ఈ భౌతిక విద్యలు ఈ భౌతిక చదివేకునేవి మొత్తం కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఎక్కువగా మనల్ని అటాచ్మెంట్కే దారితీస్తాయి. It's like bathing in the urine of the ass. ఇది ఎలాంటిదంటే గుర్రం యొక్క మూత్రంలో స్నానం చేయడం లాంటిది. Very pleasant. అంత ఆహ్లాదకరమైనది ఏం కాదు. Okay, any other question? Yes, at the back, Manaji has a question. I've seen devoted kids who actually in the beginning they do nice devotional service and they're maybe around 10 to 12 they perform devotional service very nicely. But once they come to the teenage, they just get deviated. So I don't know how to bring them back to the devotion. మాతాజీ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే చాలా మంది పిల్లల్ని చూస్తూ ఉన్నాం మనం 9-10 ఏళ్ళు వయసు దాకా చాలా బాగా చేస్తారు, భక్తియుక్త సేవ చాలా ఆహ్లాదకరంగా చేస్తారు. ఒక్కసారి టీనేజ్కి వచ్చినాక వాళ్ళు మొత్తం చేసింది మొత్తం మర్చిపోయి విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తారు. వాళ్ళని తిరిగి భక్తియుక్త సేవలోకి ఎలా తీసుకురావాలి మహారాజ్ అని అడిగారు. Well, you could say Srila Prabhupada had some similar life in his own life. It was something like that. As a young child, he was doing Rati Yatra and so on. But then he grew up, he went to college, he became a follower of Gandhi, and then he went and then he got married, and he had his children, and he was working and having his career. Later on, he met Bhaktisiddhanta Saraswati. ప్రభుపాదుల వారి యొక్క జీవితంలో కూడా ఉదాహరణ చూడండి. చిన్న వయసులో రథయాత్ర చేయడం, కీర్తన చేయడం, భోగ సమర్పించడం ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చాలా చేసేవాళ్ళు. తన జీవితంలో పురోగతి చెందే కొద్దీ అప్పుడు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో గాంధీలో కలిసి తిరగటము, ఆ విధంగా పెళ్లి చేసుకోవడం, పిల్లల్ని కలటం, అట్లా తర్వాత ఫైనల్గా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతిని కలిసిన తర్వాత తను తిరిగి ఏదైతే మర్చిపోయారో దాన్ని తిరిగి మొదలుపెట్టే అవకాశం తనకు లభించింది. So Prabhupada said actually, he said he'd already learned everything from his own father. All the things, play Madanga, worship the deities, all different Vaishnava arts. Only one thing he learned from his Guru Maharaj, which his father did not teach him, and that was publishing books. ప్రభుపాద చెప్తారు, నేను ఇవన్నీ మా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను. భోగ సమర్పించటము, కరతాళాలు ప్లే చేయడం, మృదంగం ప్లే చేయడము, భగవంతుడికి హారతి ఇవ్వడము. కానీ నేను మా గురువు అయినటువంటి భక్తి సిద్ధాంత మహారాజ్ దగ్గర నేర్చుకుంది ఏంటంటే పుస్తక ముద్రణ మరియు పుస్తక వితరణ. So the young children grow up, and they, at a certain point they get to youth, and they may go through some challenges facing the material world and fitting into the modern society, and they may drift a little bit away from Krishna consciousness. But whatever service, whatever devotion they've acquired in their childhood will not be lost, and it will be that later on in their life they will come back again and continue. వాళ్ళు పిల్లలు ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఈ మోడర్న్ సొసైటీలో ఫిట్ అవ్వడానికి కొద్దిగా వయసు పెరిగినాక కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు అంతకుముందు చేసిన భక్తి అనేటువంటి ఎక్కడ వేస్ట్ అవ్వదు. భగవంతుల యొక్క కృపతో, భక్తుల యొక్క కృపతో చేసిన భక్తి తాలూకా అది ఖచ్చితంగా తిరిగి వాళ్ళకి లభిస్తుంది. Whatever devotion they've done in their childhood, the benefit will be there. It's in their spiritual bank account. It's to their credit. వాళ్ళు చిన్న బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు చేసిన భక్తికి ఆ బెనిఫిట్ అనేది ఖచ్చితంగా వాళ్ళ యొక్క స్పిరిచువల్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో భగవంతుడు డిపాజిట్ చేస్తే ఉంటాడు. And they will go on. Maybe sometimes it may not be in this life, it may be in the next life. But whatever they've done in the service of Krishna, it's to their eternal credit. వాళ్ళు కృష్ణుడికి చేసిన భక్తిలో ఏ కొంచెం పురోగతి ఉన్నా సరే కొన్నిసార్లు జన్మలో కాకపోవచ్చు, కానీ గత జన్మలో నెక్స్ట్ జన్మలో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి అదే లభిస్తుంది. So Narada, when he was telling this to Srila Vyasadeva, that he was chastising Vyasadeva, that you encourage the people in the path of material sense gratification.
You should have encouraged them in the path of devotion, even if they are not successful, but still it's to their eternal credit. నారద మహాముని వ్యాసుడికి చెప్తున్నాడు అనమాట, నువ్వు ఇప్పుడు దాకా జనాల్ని ఇంద్రియ నిగ్రహము ఇటువైపే కామ్యకర్మల వైపే నడిపించావు, భగవంతుడి వైపు వాళ్ళని ఎందుకు నడిపించలేదు? నడిపించే ప్రయత్నం చేయి, కొద్దిగా నడిపించినా సరే, నువ్వు చేస్తే వాళ్ళు కొద్దిగా ఆచరించినా సరే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా అది ఎంతో పురోగమించడానికి అవకాశం లభిస్తుంది అని. But if they just simply engage in material activities with no devotion, then that's all useless at the end of life. ఆధ్యాత్మిక సేవ లేకుండా వాళ్ళు కేవలం భౌతిక పనులలో నిమగ్నమై ఉంటే అది కేవలం టైం వేస్ట్, యూస్లెస్ అన్నమాట. దానివల్ల ఎటువంటి ప్రతిఫలం అనేది మనకి ఉండదు. All of our material education, all of our assets, our wealth, our bank balance, our family members, they're all taken from us with the end of life. అంత్యకాలంలో మనం చదువుకున్నటువంటి చదువు, భౌతిక జీవితము, మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, మన ఆస్తులు, కుటుంబ సభ్యులు, వెహికల్స్, కార్లు మొత్తం తీయబడతాయి. So Prahlad saw that with his own father, Hiranyakashipu. He had such a kingdom. He was controlling the whole universe. All the demigods were worshipping him. And Lord Nrsingadev appeared, and in one moment, everything was taken from him. హిరణ్యకశిపుడు వృత్తాంతం చూడండి, ఎంత పెద్ద రాజ్యం ఉంది, ప్రపంచం మొత్తాన్ని, భూలోకం మొత్తాన్ని తన ఆధీనంలో పెట్టుకున్నాడు. కానీ ఒక్క క్షణంలో నరసింహస్వామి ఆవిర్భవించి మొత్తాన్ని నాశనం చేసి పడేశాడు. So you may be the pioneer of reliance or whatever, but once you give up the material body, what good is all your empire to you? ఎన్నో ఆస్తిపాస్తులు ఉండొచ్చు, కానీ అంత్యకాలంలో మొత్తం తీసివేయబడతాయి. Prabhupada met Ambarish Ford, the grandson of Henry Ford, and he said to him, oh, you are Henry Ford's grandson? Where is Henry Ford now? ప్రభుపాదు అంబరీష్ ఫోర్డ్ ని కలిసినప్పుడు వాళ్ళ తాతగారైనటువంటి హెన్రీ ఫోర్డ్ గురించి అడిగారు. అంబరీషా, నీ తాతగారేది, హెన్రీ ఫోర్డ్ ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు అని అడిగారు. So Ambarish became very humble because he understood, the position of his grandfather. అంబరీష్ ప్రభు చాలా వినయంగా సమాధానం చెప్పాడు. తను అర్థం చేసుకున్నాడు, తన తాత లేరు ఇక్కడి నుంచి అని చెప్పి ప్రభుపాదుల దగ్గర శిష్యరికం చేశాడు. People are now thinking money will make me happy, but Ambarish saw. He said, I learned one thing from my mother: money does not make you happy. He said, my mother was never happy. She had so much money that she was always unhappy. మనం అనుకుంటాం డబ్బు మనకి ఆనందం ఇస్తుందని, కానీ అంబరీష్ ప్రభు చెప్పారు, డబ్బు అనేది ఎప్పుడు ఆనందం ఇవ్వదు. మా దగ్గర కావాల్సిన డబ్బు నిల్వలు ఉన్నాయి, కానీ మా తల్లి గారు ఎప్పుడూ ఆనందం లేదు, ఎప్పుడు బాధపడతానే ఉండేవాళ్ళు అన్నది. వీటన్నిటి గురించి అవగాహన చేసుకోవాలి, మనం అర్థం చేసుకొని ఆచరింపగలగాలి. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki jai, ईश्वरीनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे. His Holiness Bhakti Vigna Vinasha Narasimha Maharaj ki जय.